자, 그럼 지금부터 음원을 틀어드리겠습니다. 잘 들어보시고 그러면 가보도록 할게요. 우영우 신드롬이 뜨겁습니다. 자폐성 장애인의 엄마로서 모처럼 마주한 사회적 관심과 발달 장애인에 대한 호의적 분위기에 찬물을 끼얹고 싶지 않지만 감성에 가려진 차별을 짚고 넘어가야 하겠다는 생각이 들었습니다. 이 드라마에는 자폐성 장애인이 무해함을 증명해야만 받아준다는 차별의 논리가 녹아 있습니다. 자, 먼저 Noob 버전을 한번 지금부터 살펴보도록 하겠습니다. 자, 보시면 Everyone is talking about 우영우 these days. My child is autistic too. So, I'm happy that Korean society is finally paying attention to people with a developmental disorder. And that people finally think positively of them. And so, I don't want to be the one to point out a problem here, but I felt the need to point out how this emotionally appealing TV drama actually discriminates against autistic people. In the drama, the main character, who has autism, is asked to prove that she's harmless in order for her to be accepted. 그러면 이거보다 조금 더 각 잡고 더 어렵게 가면 어떻게 할 수 있는지 프로 버전 한번 읽어드리도록 할게요. Everyone is going crazy over extraordinary attorney Woo. As a mother of a child with autism spectrum disorder, I don't want to throw cold water on people's excitement about the drama. Because patients with a developmental disorder are finally receiving the long overdue attention and kindness from other members of society. But I had to point out that the drama's romanticized view of an autistic patient in a way perpetuates discrimination against autistic people. Because this drama communicates that autistic patients have to prove themselves harmless to be accepted by society. 자, 이 정도가 되겠습니다. 어떠세요? 조금 그 수준 차이가 느껴지죠? 어휘도 어휘지만 좀 더 섬세하게 만들어진 문장들이 많이 있습니다. 자, 그러면 역시 좀 하나하나 뜯어보도록 하겠습니다. Everyone's going crazy over extraordinary attorney Woo. 자라고 했는데, 자, 여기서 extraordinary라고 할 때 extra 여기에 강세가 들어가는 거 주의해 주시고요. 그리고 attorney예요. attorney 아닙니다. 발음 잘못하시는 거예요. attorney. 오케이? 자, 요거 이런 소리는 발음하기 굉장히 어렵죠. 제가 발음 관련 콘텐츠들 좀 만들어 드릴 건데 in the meantime, you can head over to my website. 제 웹사이트 detoxenglishkorea.com 가셔서요. 거기서 녹화 강의 중에 제가 American Accent Training이라고 만들어 놓은 강의 있어요. 그거 꼭 한번 들어보세요. 자, 그거 한번 듣고 나면 영어 발음에 자신감이 확 붙습니다. 또는 난 조금 더 생동감 있게 실시간으로 강의 듣고 싶다 하시는 분들은요. 발음 트레이닝 실시간 강의에 오시면 됩니다. 이런 attorney 이런 거 어떻게 발음하는지 제가 정확하게 알려드릴게요. 자, 그러면 여기서 이제 Extraordinary Attorney Woo라고 하는 드라마 이름이죠. 저도 이거는 이제 드라마 이름을 정식으로 좀 확인을 한 다음에 여기다 적어드렸고요. As a mother of a child with autism spectrum disorder 자라고 했죠. 사실 autism은 흑백 이렇게 바이너리한 게 아니죠. 이분법적으로 black and white, 이 사람은 자폐고 이 사람은 자폐 아니고 이게 아니라 그 spectrum disorder라고 하잖아요. 어느 정도 자폐의 어떤 성향이 있느냐, 이 범주 안에서 어느 정도의 점수가 나오느냐, 자, 이런 걸로 구분을 하겠습니다. 그죠? 그래서 뭐 예를 들어 어느 쪽으로 기울었다, 자폐 쪽으로 많이 기울어 있으면 치료를 해야 됩니다. 이제 이런 어떤 진단이 나오는 것이죠. 그런 것들을 다 spectrum disorder라고 하겠습니다. 정식 명칭은 autism spectrum disorder가 맞겠어요. 자, 이렇게 좀 제목도 실제로 이 해외로 유통될 때 쓰는 제목을 넣었고, 그리고 병명도 정식 명칭을 넣었죠. 자, 이런 것들에서 조금 더 프로하다라는 걸 느낄 수가 있습니다. 오케이. I don't want to throw cold water on people's excitement about the drama. 자, 사실 한국어랑 영어의 이디엄은요, 서로 나란히 놓고 비교하기에는 굉장히 좀 무리가 있어요. 왜냐면 지구 반대편에서 발달한 언어인데 어떻게 정말 happen to be 같은
상용어구, 속담 이런 걸 쓰겠어요. 근데 좀 그런 면도 분명히 있지만 가끔 이게 인간이라는 같은 동물이어서 그런지 이런 비슷한 표현들이 가끔 나옵니다. 찬물을 끼얹다, throw cold water on someone, something. 자, 이렇게 할 수 있어요. 그래서 throw cold water 대신에 pour라는 말도 많이 쓰고요. pour cold water on something. 이렇게 하면 뭐뭐에 찬물을 끼얹다. 이런 식으로 쓸 수가 있습니다. 자, 그래서 뭐 예문을 드려본다면 He's always throwing cold water on her ideas 하면 걔는 그 여자애가 뭐 아이디어만 냈다 하면 그냥 무조건 싫대 이러고 찬물을 막 엄청 끼얹어 요런 말이에요. 자, 그래서 throw cold water, pour cold water on something 알고 가시고요. 자, 그 외에도 좀 이런 자꾸 찬물을 끼얹는 사람들이 있죠. 예를 들어서 지금 막 흥이 막 나고 있어. 그래서 야 2차 가야지. 자, 이렇게 친구들한테 2차를 가자고 하고 있는데 갑자기 나 지금 9시 반이라서 집에 가야 돼. 10시까지 집에 들어가야 되거든. 뭐 이러면 너무 흥을 깨잖아요. 그죠? 흥을 깨는 사람을 이건 약간 비격식체인데요. party pooper라고 해요. 한참 파티에 이렇게 막 흥 달아오르고 있는데 거기에 똥을 싸버린다는 거죠. party pooper. 오케이? party pooper. 자, 그래서 흥 깨는 사람을 party pooper라고 해요. 자, 그거를 근데 아무 자리에서나 쓰면 안 되지 않겠습니까? 그래서 조금 더 격식 있게 말을 하려면 그럴 때는 a wet blanket 이라고 합니다. 자, blanket, 담요죠. wet blanket. 우리가 wet blanket 언제 쓰겠어요? 불 끌 때 쓰겠죠. 그죠? 그래서 막 한껏 후끈 달아오르려고 하는데 갑자기 치 이러면서 불 다 꺼버려. 이런 사람들을 a wet blanket이라고 해요. 흥 깨는 사람. 자, 그렇습니다. 그래서 관련 표현들까지 한번 확장을 해봤고요. 드라마에 대한 사람들의 excitement 이거는 이제 인기라고 보셔야 되겠죠. 한국어로 가져올 때는 그죠? 그래서 사람들이 엄청나게 좋아하고 이렇게 인기가 있는데 거기에 찬물 끼얹고 싶은 마음은 없다. 그죠? 왜냐? Because patients with a developmental disorder are finally receiving the long overdue attention. 자, 이렇게 말을 했는데요. 발달 장애를 가지고 있는 환자들이 마침내 finally 기다렸던 거라 그랬어요. 그래서 마침내 long overdue. 자, due라는 건 기한이죠. 예를 들어서 이번 달 말일까지 월세 내세요. 이랬어요. 근데 안 냈어. 다음 달 중순쯤 냈습니다. 그러면 그거는 overdue가 된 거야. overdue. Right? 그러면 long overdue라 그러면 이번 달 말일까지 내야 되는데 다음 달까지 안 낸 이런 상태를 말하는 거죠. 그러면 진작에 잡혀 있는 사람들한테 좀 관심을 보였어야지. 근데 너무 오랫동안 그런 관심은 오지 않았다라는 거죠. 그 말을 이렇게 함축적으로 쓰고 있는 거예요. 그래서 이런 형용사 선택 하나로 문장이 굉장히 간결해질 수 있습니다. Receiving the long overdue attention. 여기 더를 쓴 이유는 이 정도의 어떤 관심은 있어야지 라는 생각이 이 사람은 굉장히 확고한 거예요. 그래서 그 정도의 관심 딱 정해놓고 그걸 지금 마침내 받고 있다. 그래서 나는 여기에 내가 이렇게 찬물 끼얹고 싶지 않다. 자, 이런 말을 하는 거죠. 자, 그 다음에 and kindness, receive kindness. 이런 말도 별거 아닌 것 같지만 막상 하라 그러면 못 만들어요. 친절을 사람들이 베푼다. 이게 결국 뭡니까? 호의적으로 이 사람을 대한다라고 할 때 우리가 그렇게 내가 대우를 받으면 I received kindness 라고 말을 할 수 있는 겁니다. 자, kindness가 꼭 내가 이렇게 인사를 했을 때 안녕하세요 이렇게 인사를 받아주고 이런 좀 1차원적으로만 쓰는 게 아니고요. 그 사람들을 호의적으로 대하다라는 이 큰 범주 안에서 쓰일 수 있는 거예요. 그래서 훨씬 더 호의적인 시각으로 보고 있다는 게 receive kindness 이 말에 들어갈 수가 있습니다. 쉬운 단어들이지만 사실 이거를 조합했을 때 어떤 뜻이 되고 또 이게 쓰는지 안 쓰는지를 아는 것은 상당한 좀 학습량이 뒷받침돼야만 쓸 수 있는 거죠. 자, from other members of society. 자, society 어떻게 한다고요? 개념이라서 덜을 안 붙인다고 했습니다. 자, 다음요. But I had to point out that the drama's romanticized view of an autistic patient. 자, 여기서 romanticize라고 했는데 romantic. 되게 로맨틱하시네요. 이러면 좋은 뜻이잖아요. 그죠? 그런데 romanticized라는 거는 무슨 말이냐? 로맨틱하지 않은 걸 로맨틱하게 만들었다는 거예요. 아프니까 청춘이다. 이러고 있는 거예요. 취업하기 힘들어 죽겠는데. 그게 romanticize 하는 겁니다. 낭만적으로 만들다. 나쁘게 말하면 미화하는 겁니다. 미화하다. 자, 그래서 romanticize view
of an autistic patient. 자, 이렇게 자폐 환자를 너무 미화해서 자폐 환자의 인생을 미화해서 그려낸 이 드라마는 in a way 어떻게 보면 좋은 의도로 만들었겠지만 어떻게 보면 perpetuates discrimination. 자, 뭐 들어가야 된다고요? against요. against autistic people. 이런 식으로 가야 됩니다. 자, 그래서 자, 여기서는 지금 in a way perpetuates. perpetuate은 뭐죠? 영구화한다라는 거잖아요. 그냥 쭉 간다라는 거예요. 영원하게 만든다. 자, 이 정도 어휘는 고급 학습자라면 반드시 아셔야죠. perpetuate poverty라고 하면 가난의 고리를 형성하다 이런 뜻이 돼요. 가난이 가난을 낳고 그게 가난을 낳고 가난을 낳고 이게 반복되는 거죠. 영구화되는 거예요. 자, 그 다음에 discrimination against autistic people. 자, 자폐 환자들이 겪는 차별을 오히려 더 부추기고 영구화되게 만든다. 한국어로 갈 때는요, 영구화란 말보다는 부추기란 말이 훨씬 더 자연스러워요. 그죠? 그래서 어떻게 보면 오히려 자폐 환자들에 대한 차별을 더 부추기는 부분도 없지 않아 있다라고 말하고 있는 거죠. 자, 다음 마지막 문장 보겠습니다. Because the drama communicates. 자, communicates라는 거는 뭐냐면 뭐뭐를 의사를 전달하다, 메시지를 전달하다. 그래서 이 드라마를 보면 이런 생각이 든다라는 거예요. 그죠? 자, 그런데 이 이상한 변호사 우영우라는 이 드라마에선 어떤 메시지를 그럼 전달하고 있느냐? Autistic patients have to prove themselves harmless. 자기 스스로가 harmless 하다라는 거를 증명해 보여야 한다. 자, to be accepted by society. 사회의 어떤 일원으로 받아들여지기 위해서. 자, 이렇게 말을 하고 있습니다. 오케이? 자, 그래서 이 정도가 좀 프로 버전이라고 할 수 있겠습니다. 조금 더 어휘력도 더 문장 구성 능력도 더 좋아졌죠. 자, 이런 식으로 두 가지 레벨로 제가 영어를 제시를 해드림으로써 좀 중급자분들이 제 콘텐츠를 보고 너무 턱없이 어렵다 이런 느낌을 좀 덜 받게 계속 쭉 중급자, 고급자분들 다 끌고 가겠습니다. 자, 초급자분들을 위해서는 제가 또 초급자분들을 위한 콘텐츠도 제작을 하고 있으니까요. 조금만 기다려 주시고 그래서 초중 고급자 모든 분들이 제 채널에서 많은 도움 받아갈 수 있도록 도움 드리겠습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 오늘 공부하신 텍스트 자료 그리고 음원 자료 한국어, 영어, Noob 버전, 프로 버전 이거 다 다운받으실 수 있도록 제가 구글 드라이브에 올려놓고 그 링크를 이메일 주신 분들에게만 드리겠습니다. 자, 한 번만 링크 받아 놓으시면 그쪽으로 계속 올라갈 거기 때문에 한 번만 좀 불편을 감수해 주시면 되겠습니다. 자, 다시 한번 방법 알려드릴게요. www.detoxenglishkorea.com에 들어가셔서 회원가입하시고 로그인 하신 다음에 자, 그 로그인한 화면을 이렇게 띄워놓고요. 작업 표시줄 있죠? 거기에 시간, 날짜 그거 나오게 스크린샷 한번 누르시고요. 그거를 이미지로 저희 이메일로 보내주시면 됩니다. 자, 이메일은 웹사이트 주소랑 똑같습니다. detoxenglishkorea@gmail.com으로 보내주시면 제가 답장으로 구글 드라이브 링크를 보내드릴게요. 자, 그러면 앞으로 제가 정말 아낌없이 여러분들에게 드리겠습니다. 열심히 콘텐츠 제작할 테니까요. 많은 응원해 주시고 또 오늘 콘텐츠 도움 많이 되셨다면 좋아요, 구독하기 그리고 알림 설정까지 꼭 켜놓으시길 바랄게요. 본격적으로 제가 열심히 콘텐츠 작업할 테니까요. 매주 자주자주 찾아와 주시고 또 본 거 한 번 더 보면 복습이 더 되고 학습 효과가 배가가 됩니다. 그러니까 자주 콘텐츠 애용해 주시길 바라겠습니다. 저는 그럼 다음 짤바형으로 돌아오겠습니다. 좋은 하루 보내세요. It's detox time because you deserve better.